새해부터 빵빵 터지죠. 갑질 논란의 머라이어 캐리 열애설에 새해에도 어지러지란 주간 김육회 바로 들어가 보시죠. 고고! 뉴저지의 진짜 주부들이라는 리얼리티 쇼가 있습니다. 주부들의 사업, 가족, 사회생활과 얽히고 설키고 꼬이고 막히는 사건들을 보여주는 화려하고 부유한 삶을 엿보며 대리 만족도 할 수 있는 오락 프로인데요. 2009년부터 제작되어 14개 시즌이 나왔을 정도로 인기를 자랑합니다. 그런데 여기에 출연했던 배우 제니퍼 에이딘에게 갑질 논란이 떴어요. 사건의 발대는 에이딘이 샌드위치 가게에서 한바탕 하고 나와서 찍은 영상인데요. 한번 보시죠. Okay, so we're like so mad right now. We were online for Jersey Mike's for like what felt like forever. Yes. And then finally when it came time to taking our order, they took our order. And then they took the lady's order that was after me, but they fulfilled her order first somehow, made us wait. Okay, whatever. And the 80-year-old that was working there, I mean, the amount of time she took to cut that bread was almost as much as we were waiting on that line. Geez. Oh my gosh, yes. Oh my God, everything was slow, so we're not complaining. We get it. It's early in the morning. You're in a bad mood. It's New Year's. You're working. I'd be pissed too. No, and I'm talking, and Jen's like, I don't think she can hear you, babe. Yeah, no, she couldn't hear. And she's like, no, I heard you. And, Right. it's just And like- then whatever, she fulfilled the woman after us first. And then when we were like, where's our order? She was like, you have to wait your turn. I was like, but we were in front of her. And then she was like, oh, okay, whatever. So as she's making my sandwich, I add a tuna sandwich for Jacob. And she's like, you're going to have to wait online again. And I was 40 like, minutes. are you kidding me? And then I asked the guy behind me, do you care if I just add a turkey sandwich for my son? He's like, I mean, it's kind of ridiculous. Yeah, no, he was being a hater. He thought it was ridiculous that I was adding another sandwich because he knew it was going to take another 10 hours to fulfill and he was going to have to wait longer. And he was a freaking jerk. So I started recording them. I started recording the girls, what they were doing, and they turned around and he's like, you put that, I'm going to sue you with you and your fake diamonds. Fake diamonds, bitch. What, you don't know? You better ask somebody. Please, that loser. Find me, asshole. 네, 그냥 새해 샌드위치 사면서 벌어진 트러블인가 싶었는데 저지 마이크스 서브스의 한 직원이 틱톡에 영상을 올리며 반격에 들어갑니다. 한번 보시죠. I really hope this stupid bitch has TikTok. I really hope I come up on your For You page, bitch. I hope you recognize me. It's not even 12 hours into the new year, okay? It was approximately like 7 in the morning. This lady's putting in her orders. This bitch doesn't know what she wants. She's over here ordering like 4 different sandwiches, changing the bread last minute, and we're doing it for her, right? But then it gets to a point where she does it so much that we're like, all right, man, if you want to like order another sandwich, you're gonna have to get back in line because you're backing up the entire line. She has people coming up to her, telling her what they want to order, and then she like, oh, can I also get this? Like, girl, that's not how that works. So when we tell her no, and she starts tweaking. She's like, I'm a celebrity. I'm gonna sue you guys. And she starts recording all of us. And she posts it. Learn how to order. 자, 이어서 제니퍼가 찍은 현장 영상도 공개됩니다. Thank you so much, sir. This guy was being super nice. Thank you so much. Oh no, he said I couldn't get my sandwich, babe. He said it was ridiculous for me to get the sandwich for my son. Yeah. Oh. Yeah. By the way, No, he was reading. I'm a law professor. You put Yeah. any of that online, I'm gonna sue your That's okay. piece of fake jewelry. That's you have on. okay. Law professor. You're just another citizen, okay? Okay, my husband's a medical doctor, okay? Asshole. And all my shit is real. I am a fucking celebrity, you asshole. Let's go. Asshole. 해당 영상은 빠르게 퍼져나가 화제가 됐고 제니퍼가 엄청나게 욕을 먹기 시작했는데 이유는 다양했습니다. 어떻게 일하고 있는 노인을 조롱할 수가 있냐? 네가 셀럽인데 못 알아봐서 빡친 거냐? 나는 셀럽이다 라고 말한 건 사실 셀럽이 아니라는 뜻임. 이라며 제니퍼의 갑질에 대해 많은 비판이 우수수수 쏟아지는 중입니다. 아무튼 뭐 저지 마이크스 맛있는데 오리지널 이탈리안 추천요. 카일리 제너 임신설이 떴습니다. 아시다시피 동거하고 있는 남친은 티모시 샬라메죠. 포착된 근황은 작년 5월 뉴욕 데이트, 10월엔 저녁 식사, 얼마 전 12월엔 뉴욕 현대미술관 관람되겠는데요. 지난 2023년 9월부터 사귀기 시작해서 이젠 꽤 됐고 잘 지낸다 이 정도 깔아두고 임신설로 넘어가면 발단은 12월 31일에 올라온 카일리 제너의 틱톡 영상입니다. 재밌어서 찍은 영상인데 귀여워서 올린다 라고 적힌 이 영상은 So I took the girls to Ulta today. 라며 카일리가 딸 스토미 웹스터와 언니 킴 카다시안의 딸 시카고 웨스트를 데리고
칼라바사스의 뷰티 스토어 울타를 다녀왔다고 전하며 애들이 헬로키티 그림과 립밤을 사용해보는 그냥 영상입니다. 근데 여기서 카일리가 쇼핑백으로 배를 가린 이 모습이 인터넷 코난들 레이더망에 딱 걸렸다. 팬들이 카일리가 임신했을 것이라고 추측하는 이유는 크게 두 가지가 있는데요. 첫째, 이전 임신 때와 같은 패턴이다. 카일리는 실제로 트래비스 스콧 사이에서 나온 두 자녀들 또한 임신 사실을 모두 비밀로 유지했고 임신했을 땐 헐렁한 옷을 입거나 대중 앞에서 사진 찍히는 걸 철저히 피했으며 현재 2살이 된 아들 에어 웹스터를 가졌을 때는 2022년 아이가 태어날 때까지 대중들에게 모습을 거의 드러내지 않은 바 있습니다. 둘째, 코가 단서다. 많은 사람들은 카일리의 코가 더 커졌다며 임신설에 힘을 줬는데요. 실제로 에스트로겐과 같은 임신 호르몬은 혈관을 확장시켜 코끝이 부어오르고 넓어 보이게 만들 수도 있다고 합니다. 요즘 티모시와 사이도 좋고 코도 커졌고 배도 가리고 이러다 보니 티모시 사이에서 첫 아이를 가진 게 아니냐 라는 설이 빠르게 퍼지는 중인 거죠. 여기서 궁금한 건 티모시 샬롬의 팬들의 입장. 2025년 새해가 밝았습니다. 새해 복 많이 받으시고 캐청자 여러분들 건강하시고 돈도 많이 버시고 행복하시길 바랄게요. 그럼 또 우리 헐리우드 친구들은 2024년 마지막 날을 어떻게 보냈을까요? 빠르게 갈게요. 시작은 베컨 부부죠. 언제나 그랬듯이 알콩달콩하고 카니에는 역시 아내만 덜 입혀놨어요. 리안나는 기아로고와 함께 새해를 맞이했고 셀레나 고메즈는 얼마 전 약혼한 베니 블랑코와 행복 만끽. 가수 케이티 페리는 약혼자 올랜도 블룸과 일본 여행 가서 요가 한번 하고 사케 한잔. 제니퍼 로페즈는 녹색 드레스를 입고 댄스로 한 해를 보냈습니다. 그런가 하면 새해부터 팬들을 깜짝 놀라게 만든 셀럽이 누구냐? 카라 델러바인 되겠습니다. 2024년에 찍은 사진들을 랜덤으로 모아 SNS에 올렸는데 이런 사진들이 올라왔지만 이목을 끈 건 배가 나온 이 모습이었고 이걸 본 팬들 사이에선 임신인가 뱃살인가 갑론을박이 오갔지만 사실 이 모습은 아메리칸 호러 스토리에서 아이비 역을 맡았을 때 사용한 인공 뱃살로 분장하는 중에 찍은 모습이었던 거. 그리고 얼마 전 카라는 1973년에 발매된 히트곡 엘튼 존의 스텝 인트 크리스마스의 새 뮤직비디오에서 엘튼 존으로 변신한 모습을 보이기도 했고 말이죠. 카라는 요즘 영국 연극의 메카 웨스트엔드에서 상연된 뮤지컬 캐바레에서 셀리 볼스 역을 맡게 되면서 무대 연기에 푹 빠져 있다는데요. 언젠가 브로드웨이에 오르는 게 꿈이라고 합니다. 한때는 수상한 흰색 가루가 든 봉투를 떨어뜨리고 뭔가에 취한 듯 휘청거리는 영상으로 약쟁이 의혹이 있었지만 공식적인 조사가 있거나 본인이 인정한 것도 아닌데요. 이 사건 이후로 정신건강 문제에 대한 인식을 높이는 노력도 하는 중이고 새로운 꿈도 쫓는 중입니다. 크리스마스 연금술사 머라이어 캐리와 실크소닉 앤더슨 팩의 열애설이 터졌어요. 아시다시피 앤더슨 팩은 한국계 혼혈로 입양되는 과정에서 서류에 팍을 팩으로 잘못 기재하는 바람에 그 성을 갖게 됐고 예명에도 쓰고 있는데요. 본명은 브랜든 팩 앤더슨입니다. 어쨌거나 때는 지난 일요일 콜로라도주 에스펀의 한 지중해식 레스토랑에서 두 사람이 데이트하는 모습이 포착되는데 바로 손을 잡고 말이죠. 이런 건 늘 밥 먹다 걸리더라. 머라이어는 미니 드레스에 모피 코트, 올블랙 스타일을 선보였고 앤더슨은 회색 코트에 파란색 바지를 매치했네요. 무엇보다 앤더슨의 치아가 훤히 빛나고 있습니다. 아주 어금니까지 보이겠어요. 한 소식통에 따르면 두 사람은 레스토랑에서 긴 시간 저녁을 먹었고 앤더슨이 머라이어의 손에 키스를 하고 머라이어의 손은 앤더슨의 가슴 위에 올려져 있었다고 합니다. 시청자분들은 다 아실 텐데요. 이 정도로 소식이 뜨면 이게 한 번이 아니란 겁니다. 지난 6월 앤더슨이 틱톡에 뉴욕에 있는 한 스튜디오에서 머라이어와 만난 영상을 공개했고요. 지난 11월엔 요렇게 다프트 펑크 헬멧을 쓴 앤더슨과 검은 고양이로 변신한 머라이어가 할로윈 파티를 즐기는 사진을 올렸고 얼마 전 크리스마스 이브 전날엔 손을 잡은 채 저녁 식사를 하러 가는 모습이 포착됐었죠. 자, 손도 잡고 허리도 감니 사귀는 거네. 이러면 꼭 누군가 등판해요. 대변인. 두 사람은 새로운 음악 작업을 위해 에스폰에 머물고 있으며 잠깐 저녁 먹으러 간 것뿐이지 사귀는 사이는 아니다. 이렇게 열애설을 부인했습니다. 근데 어째 바로 일주일 후에 손잡고 저녁을 또 먹으러 가버렸네. 자, 근데 여기서 짚고 넘어갈 게 있습니다. 원래 머라이어는 남자 사람들과 손을 잘 잡는 모습을 보여왔고 불과 며칠 전에도 다른 남자와 손잡고 걸어가는 모습이 포착됐기 때문에 앤더슨 팩과 손잡은 건 그렇게 특별한 일이 아니다 라는 의견도 나오는 중입니다. 아직 두 사람은 입장을 밝히지 않고 있는데요. 과연 사귀는 게 맞을까요? 아닐까요? 그런데 이거 불륜설이 떴습니다. 미국판 선제의 보도에 따르면 앤더슨은 한국인 아내 제이린과 13년간 결혼 생활을 해왔으며 소울과 샤인이라는 두 자녀를 두고 있다. 작년 1월 이혼 소송에 들어갔고 양육권 분쟁 중이니
아직 법적으로는 부부이고 불륜 가능성이 있다 이렇게 보고 있는데 좀 파볼게요. 둘은 LA의 MI라는 음악학교에서 앤더슨이 조교, 제이린이 학생일 때 만났습니다. 앤더슨은 집도 돈도 없어 노숙을 했고 제이린은 가스펠 그룹에서 노래를 하고 있었는데 그럼에도 2010년에 결혼하게 됩니다. 앤더슨은 한국 문화를 전혀 몰랐지만 제이린을 통해 눈을 떴다죠. 결혼 후에도 앤더슨은 마리화나 공장에서 일하다 잘리고 아내 아이들과 길바닥에 나앉은 적도 있었습니다. 그야말로 산전수전을 다 겪어온 것인데 사실 제이린은 앤더슨의 두 번째 아내입니다. 교회에서 만난 첫 번째 아내가 있었다죠. 지금 진행 중인 이혼의 이유 또한 불륜이라는 설이 있지만 정확하진 않습니다. 당시 인터넷 게시판에선 토론이 벌어졌고 제이린의 지인을 자처하는 사람이 등판해 그녀는 그가 망가졌을 때 함께 있었고 그의 바람을 용서했지만 결국 이런 일이 일어났다 라고 말하거나 여러 연문에 대한 썰을 풀고 있었을 뿐 진실은 본인들만이 알겠죠. 하지만 이혼 신청 후 며칠 만에 네덜란드 가수와 멕시코로 여행을 떠나서 즐거운 시간을 보냈습니다. 이혼 신청이 1월 12일, 여행이 14일이었습니다. 뭐 다 떠나서 만약 머라이어 캐리와 사귀면 불륜인가 아닌가? 캘리포니아는 무과실 이혼이죠. 즉 이혼 사유로 배우자의 잘못을 입증할 필요 없이 화해할 수 없는 차이만으로 이혼이 가능합니다. 다만 이혼 소송 중에 이성교제가 문제가 될 수는 있습니다. 양육권 결정에 불리하거나 소송 중에 새로운 이성관계에 돈을 쓰는 경우 재산 분할에 불리하게 작용할 수 있죠. 결론적으로 이혼 소송 중 이성교제는 불륜으로 간주되지 않을 수 있으며 소송에는 영향을 미칠 수 있습니다. 이런 상황 속에서 머라이어와 앤더슨이 17세의 나이 차를 극복하고 과연 사귈까요? 아이고 이게 또 뭔 일입니까? 니키 미나즈가 자기 매니저를 때려서 고소를 당했다는 소식입니다. 소장에 적힌 바에 따르면 말이죠. 니키 미나즈를 고소한 측은 브랜든 게럿이라는 남자, 올해 초 니키의 투어 매니저로 일하다 구타를 당했다고 주장하고 있는데요. 2014년 4월 디트로이트에서 열린 콘서트 이후 니키가 탈의실로 불러서 가봤더니 거기엔 다른 팀원들도 있었더랍니다. 그때 니키가 게럿에게 불같이 화를 낸 이유는 대리인을 보내서 니키의 처방전을 받게 했다는 이유라는데요. 니키는 그 자리에서 게럿에게 정신 나갔냐? 내 남편이 여기 있었으면 네 이빨이 다 뽑혔을 거다. 넌 이제 죽었다. 난 네 인생을 짓밟고 넌 아무것도 될 수 없을 거다. 확실히 그렇게 해주겠다. 네 인생은 끝났어. 이렇게 겁박을 하더니 얼굴을 냅다 후려갈겼고 엄청난 타격력에 머리가 뒤로 휘청이고 모자가 머리에서 날아갔다 라고 게럿 측이 주장했습니다. 그 다음 니키가 꺼져 라고 말하자 게럿은 황급히 그 자리를 떴고 리틀 시저스 아레나의 화장실에 몸을 숨겼다고 합니다. 손목이 욱신거리고 얼굴이 아팠지만 약혼녀에게 전화해서 상황을 알렸고 자신의 안전이 위험하다고 생각되어 몇 시간 동안 화장실에서 나가지 않았다죠. 그리고 니키의 팀은 돌아가는 투어버스에 게럿을 태우지 않아 게럿이 디트로이트에 덩그러니 남았다고 합니다. 그래서 폭행과 정서적 고통 유발 혐의로 고소를 때렸으며 손해배상을 청구할 예정이라죠. 비슷한 사건이 하나 떠오르는데요. 이땐 니키가 폭행을 당했다는 사건이 있었습니다. 2011년에 댈러스의 한 호텔에서 니키가 남친과 말다툼을 벌이다 니키가 폭행을 당했다는 주장이 제기된 바 있었죠. 당시 경찰 신고만 하고 법정 다툼까진 가지 않았습니다. 그 밖에도 니키는 정말 많은 논란과 불화에 휘말려왔습니다. 아메리칸 아이돌 심사위원으로 출연했을 때 머라이어 캐리와의 불화부터 여러 가수들과의 관계 파탄이 화제가 됐었고 동생의 성범죄 보석금에 2018년에 사귄 남친은 성범죄자였죠. 그리고 한동안 조용했는데 또 왔군요. 네, 오늘은 여기까지. 영화 하얼빈 특집과 A24의 미국 내전을 다룬 서슬퍼런 영화 11호 특집도 함께 즐겨주시고요. 오늘 저녁 슈퍼소닉3의 리뷰 영상이 공개됩니다. 사실 주간 김혁의 이번 호엔 블레이크 라이블리와 저스틴 발돈이 소송전 2탄이 수록될 예정이었으나 90페이지짜리 소장을 전부 보다 보니 시간이 길어져서 며칠 후에 특집으로 다뤄보도록 하겠습니다. 무엇보다 새해 복 많이 받으소서. 지금까지 주간 김혁의 K였습니다.